Namaste. We are going to next lesson Windows 7 interface. Chapter 6 Windows 7 interface. Windows 7 is the latest operating system introduced by Microsoft after Windows Vista. After Windows Vista, Windows 7 is the next version of the Microsoft. Okay, Windows 7 operating system is similar to Windows Vista. Windows 7 is a operating system introduced by Microsoft. We are going to learn about using the start menu. Using the start menu. This is the start button. Click on the Microsoft Office button, start button or Microsoft Office button. ഇതാണ് Microsoft Office button or start button. Click on this button, then you will view the start menu. ഇതാണ് start menu. This is the start menu. Click on all programs. Click on all programs. Okay, then we can see this type of windows. Firstly, click on start button or Microsoft Office button, then click on all programs, then click on the application you want to open. ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടത് അതെടുക്കാം. Microsoft OneDrive, OneDrive for Business, OneNote, Outlook, PowerPoint, അങ്ങനെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് നോട്ട്പാഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബട്ടൺ, ദെൻ we will view the start menu. Okay, start menu. Click on all programs, then we can see this menus. Okay, then accessories, all programs, accessories. Step once again, click on Microsoft Office button, all programs, then accessories, then notepad, then notepad. How can get the notepad window? First click on Microsoft Office button, then all programs, then accessories, then click on notepad. Okay, this is the step to get notepad. Okay, then we will get this notepad window. We will get this notepad window. Okay, in this window we can type some words. Okay, sad, comma, lad, lad, had, had, etc., etc. Okay, now press enter. Enter press ചെയ്യുവാണേ. Enter. Let's try another words. Key, space, hard, hard, okay, boy, etc. We can type in the screen with the help of keyboard. With the help of keyboard, we can type the words with the help of keyboard. Okay, now we have learned how to type words. Now we learn how to type. Okay, take the notepad. In the screen we can type the words with the help of keyboard. Okay,
അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? വേർഡ്സ് മാത്രമല്ല, സെൻറ്റൻസ്, പാരഗ്രാഫ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കീബോർഡ്. കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണേ. ഇതാണ് എ, കണ്ടോ? എ, യെസ് യെസ്. ഇതെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സാണ്, കണ്ടോ? ഇതെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സാണ്. സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ, ഇതാണ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ. ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കീബോർഡ്. കീബോർഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുണ്ട് അല്ലേ? എത്ര സൈഡുണ്ട് കീബോർഡിന്? രണ്ട് സൈഡുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് മീൻസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് of the keyboard. Okay, we can use this key to switch between typing small letters and capital letters. When the caps lock key is on, the typing letters become capital letter. Okay, caps lock key on ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് ഓഫ് ആയിരുന്നാലോ എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീയുടെ യൂസ്. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വെൻ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഈസ് ഓൺ, ദ ടൈപ്പിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ബിക്കെയിം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഈസ് ഓഫ്, then the letters became small letter. Typing letters became small letter. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വരും. കണ്ടോ? ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വരും. ഇനി ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓഫ് ആക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ടൈപ്പ് സ്മോൾ ലെറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീയുടെ യൂസ്. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ, we can use the caps lock key to write the entire title in capital letter. Caps lock key is used to write the entire title in capitals. Caps lock key off ആക്കിയാലോ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീയുടെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ്, ഷിഫ്റ്റ് കീ. There are two shift keys on the keyboard. In the keyboard, two shift keys. One appears on the left side and one appears on the right side. നമുക്ക് രണ്ട് കൈ വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഷിഫ്റ്റ് കീ ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് അനദർ കീ. ഒരു കീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്?
ഈ ഷിഫ്റ്റ് കീയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഷിഫ്റ്റ് കീക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഷിഫ്റ്റ് കീ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് എന്തിനാണ്? ക്യാപ്സ് ലോക്കിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓഫാണ്. സോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വരും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓൺ ആക്കാതെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോൾ HAT ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓൺ ആക്കാതെ എങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഷിഫ്റ്റ് കീയിലാണ്. ഇനി മറ്റൊരു വിരൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? Y, കണ്ടോ? OU ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വരും. അപ്പോൾ എന്തുവാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റ് കീയുടെ യൂസ്? പ്രസിംഗ് ദ ഷിഫ്റ്റ് കീ ആൻഡ് ആൻ ആൽഫബറ്റ് വിൽ ഷോ ദ ആൽഫബറ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് സെറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് Y തൊട്ടാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ Y കിട്ടും. ഇനി ഷിഫ്റ്റ് കീ ഓൺ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കീ അടുത്ത് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഷിഫ്റ്റ് കീ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓൺ ആക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ വരും? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വന്നു, കണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഇനി ഷിഫ്റ്റ് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് HAT സ്മോൾ ലെറ്റർ വരുന്നുണ്ടോ? JUG, കണ്ടോ? HITE. ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീയുടെ യൂസ്. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആവും. ഇനി ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അത് എന്താവും? സ്മോൾ ലെറ്റർ ആവും. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആവും. ഇനി ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് സെറ്റിങ്ങിലല്ല, സ്മോൾ ലെറ്റർ സെറ്റിങ്ങിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അത് എന്താവും? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആവും. കേട്ടോ? അതാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീയുടെ യൂസ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇനി നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ ഈ റോയിൽ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റോയിൽ കണ്ടോ? ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ലെസ് ദാൻ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ലെസ് ദാൻ, കോമ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, സ്ലാഷ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടോ? ഒരു കീയിൽ തന്നെ 2 സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും? നമുക്ക് വേണ്ടത് താഴെ കാണുന്നത്, അതായത് കോമയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. കോമ വരുന്നുണ്ടോ? കോമ വരുന്നു, കണ്ടോ? കോമ വരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രസ് ചെയ്ത്. നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലാഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. ഈ സ്ലാഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണേ, കണ്ടോ? സ്ലാഷ് നമ്മൾ നോർമൽ ടൈപ്പിങ്ങിൽ സ്ലാഷ് മാത്രം വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സ്ലാഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടോ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഷിഫ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ ലെറ്റർ വരും, മുകളിലത്തെ സിമ്പിളാണ് വരുന്നത്.
നമുക്ക് ഇനി ഇത് നോക്കാം, കോമ നോക്കാം. ഓക്കെ, കോമ ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി ഷിഫ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കോമ ഈ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. കോമയും ലെസ് ദേനുള്ള കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ലെസ് ദേൻ വരുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ? അവിടെ അപ്പർ ലോവറായിട്ട് 2 സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, കോമയും ലെസ് ദേനും. ഷിഫ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ സിമ്പലും, ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ താഴത്തെ സിമ്പലും വരും. ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീയുടെ യൂസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീയുടെ യൂസ്. ഇതാണ് ഈ പാഠത്തിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം. പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്തുവാണ്? വിൻഡോസ് 7 ഇൻ്റർഫേസ്. ഫസ്റ്റ്, യൂസിങ് ദ സ്റ്റാർട്ട് മെനു. How can get it? Click on Microsoft Office button or Start button. ഈ ബട്ടൻ്റെ പേരാണ്. ഒരു വിൻഡോയുടെ പിക്ചർ കണ്ടോ? ഇതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ഓർ സ്റ്റാർട്ട് മെനു. Then click on all programs. Click on all programs. Click on all programs. Then we will get number of applications. We can click on any one from it. We want notepad. Okay, ഇതിൽ notepad ഇല്ല. So click on accessories. accessoriesലാണ് accessories മെനൂസ് ഉള്ളത്. അക്സസറീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെനൂസ് ഉള്ളതെല്ലാം അക്സസറീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അക്സസറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ദെൻ അക്സസറീസിലെ മെനു കിട്ടും. അക്സസറീസ് മെനു കണ്ടോ? അവിടെ മുകളിൽ അക്സസറീസ് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ? അക്സസറീസ് മെനു. ക്ലിക്ക് ഓൺ നോട്ട് പാഡ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ നോട്ട് പാഡ്. നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരും, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അക്സസറീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പെയിൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ, സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ, അങ്ങനെ എല്ലാ വേർഡ് പാഡ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് നോട്ട് പാഡ്. നോട്ട് പാഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് നോട്ട് പാഡ് വിൻഡോ. We will get notepad window. We can enter the words, sentence and paragraph. If you want to type sentence, word or paragraph, we can type in this window. Okay, there are 2 types of keys, mainly 2 types. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കീസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കീബോർഡിലെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡിലതാണെങ്കിലോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. ഓക്കെ, അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് ഈ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ? ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ, വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ടു റൈറ്റ് ദ എൻറ്റയർ ടൈറ്റിൽ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ. നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓണാക്കി ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫുൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓൺ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓഫ് ആണെങ്കിലോ എല്ലാ ടൈപ്പിംഗ് ലെറ്റേഴ്സും എങ്ങനെ വരും? അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് കീ. ഷിഫ്റ്റ് കീ എന്തിനാണ്? ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വരും, ഇല്ലേ? അതേസമയം നമ്മൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓൺ ആയിരുന്നാലും ഷിഫ്റ്റ് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഷിഫ്റ്റ് കീ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 2.
One in left side, another in right side. One in left side and another in right side. Okay. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ? ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ വരുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുനിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം. കീസ് എല്ലാം നോക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. നമസ്തേ.